آج ہم ایک ایسی کہانی میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک پوری قوم، ایک براعظم اور شاید پوری دنیا کی تاریخ میں ایک سنگی میل بن گئی۔ یہ ہے چرنوبل، وہ مقام جہاں سائنسی طاقت، انسانی غلطی اور سیاسی دباؤ ایک لمحے میں تباہ کن انجام تک پہنچے۔ 25 اپریل 1985 کی وہ رات جب گھڑیاں 1:23 پر رکی نہیں مگر وقت گویا تھم گیا۔ اس لمحے کے بعد یوکرین کی خاموش سرزمین پر ایسا دھماکہ ہوا جس کی گونج نہ صرف فضا میں بلکہ نسلوں کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ چرنوبل پاور پلانٹ یوکرین کے شہر پریپیت سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سوویت یونین کے سب سے بڑے اور جدید ترین ایٹمی منصوبوں میں سے ایک تھا۔ ان کا اصل مقصد نہ صرف لاکھ افراد کو بجلی فراہم کرنا تھا بلکہ سوویت ایٹمی ٹیکنالوجی کی برتری کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ پاور پلانٹ میں 4 ریئیکٹر نصب تھے، ہر ایک RBMK 1000 ماڈل، جو اس وقت سوویت انجینئرنگ کی شان سمجھا جاتا تھا۔ RBMK ریئیکٹر ایک پیچیدہ ڈیزائن تھا جس میں گریفائٹ کو ماڈریٹر کے طور پر اور پانی کو کولنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیزائن بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے موزوں ضرور تھا، لیکن اس میں کچھ بنیادی تکنیکی کمزوریاں بھی موجود تھیں۔ ان کمزوریوں کا ذکر حادثے سے پہلے کے سرکاری بیانات میں کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ پلانٹ کے قریب ہی پریپیت شہر بنایا گیا تھا جو مکمل طور پر پلانٹ کے کارکنوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ شہر سوویت خواب کا عملی نمونہ تھا۔ کشادہ سڑکیں، جدید اسکول، ہاسپٹل، تھیٹر، کھیلوں کے میدان اور ہر سہولت سے آراستہ اپارٹمنٹ۔ 1985 کے اوائل میں یہاں تقریباً 50,000 لوگ رہائش پذیر تھے اور ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی شکل میں پلانٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں سوویت یونین ایک عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کے ساتھ سر جنگ میں مصروف تھا۔ اس ماحول میں ہر کامیابی کو پروپیگنڈا کا حصہ بنایا جاتا اور ہر ناکامی کو چھپایا جاتا۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کو نہ صرف توانائی کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا بلکہ اسے عسکری طاقت کی علامت بھی مانا جاتا۔ اس لیے پلانٹ کے اندر جو تجربات کیے جاتے تو ان کی تفصیلات عام لوگوں کو حتیٰ کہ بعض اوقات کارکنوں کو بھی پوری طرح نہیں بتائی جاتی۔ 1985 کی اس رات ریئیکٹر نمبر 4 پر ایک خاص تجربہ ہوئے تھا۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اگر پلانٹ کا بجلی پیدا کرنے والا نظام بند ہو جائے تو کیا ریئیکٹر کے ٹربائنز اتنی دیر تک بجلی فراہم کر سکتے ہیں کہ بیک اپ ڈیزل جنریٹر شروع ہو جائے۔ یہ ایک اہم سیفٹی ٹیسٹ تھا لیکن اس میں کئی حفاظتی نظام بند کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس رات شپ پر موجود عملہ انجینئرنگ ٹیم کے احکامات کے تحت مرحلہ وار حفاظتی فیچرز کو غیر فعال کرتا گیا۔ دباؤ کم کرنے کی بجائے بڑھتا گیا، پاور لیول اتنا انتہائی خطرناک حد تک گر گیا اور پھر اسے جلدی سے بڑھانے کی کوشش میں حالات مزید غیر مستحکم ہو گئے۔ RBM کے ڈیزائن میں ایک خاص مسئلہ یہ تھا کہ کم پاور پر اس کا رویہ غیر متوقع ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی کنٹرولز راڈز کے ڈیزائن میں گریفائٹ کے سرے تھے جو ابتدائی چند سیکنڈ میں ریئیکٹر کی ری ایکٹیویٹی بڑھا دیتے تھے بجائے اسے کم کرانے کے۔ اس تکنیکی خامی کو اس وقت کے زیادہ تر آپریٹرز پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ریئیکٹر کے اندر حالات لمحہ پہ لمحہ بگڑتے جا رہے تھے، پانی ابلنا شروع ہو چکا تھا، بھاپ کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور نیوکلیئر فیول راڈز پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ آپریٹر شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تجربے کو کنٹرول میں رکھیں گے، لیکن فزکس کے اصول اپنی رفتار سے کام کر رہے اور یہ رفتار انسانی فیصلوں سے کہیں تیز تھی۔ چند منٹ بعد ایک بٹن دبا دیا جائے گا جسے دبانے کا مقصد ریئیکٹر کو بند کرنا ہوگا، لیکن یہ بٹن اس رات ریئیکٹر کو محفوظ کرنے کی بجائے اسے تباہی کی آخری حد تک پہنچا دے گا۔ 25 اپریل 1985 رات 1:23:40 یہ وہ لمحہ ہے جب آپریٹرز نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس وقت ریئیکٹر نمبر 4 میں دباؤ بڑھ رہا ہوا تھا، نیوٹران فلو غیر معمولی حد تک غیر متوازن تھا اور کولنگ سسٹم پہلے ہی حفاظتی حدود سے باہر ہو چکا تھا۔ آپریٹر نے AZ5 بٹن دبایا۔ یہ وہ ایمرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹم تھا جو کنٹرول راڈز کو تیزی سے باہر ریئیکٹر میں داخل کر کے رد عمل روک دیتا، لیکن RBM کے ڈیزائن کی خامی نے یہاں اپنا خطرناک کردار ادا کیا۔ کنٹرول راڈز کے نچلے سرے پر موجود گریفائٹ نے ابتدائی چند سیکنڈ میں رد عمل کو بڑھا دیا بجائے کم کرنے کے۔ اس اضافی ری ایکٹیویٹی نے بھاپ کا دباؤ یکدم بڑھا دیا۔ فیول چینلز میں دھماکہ خیز رد عمل ہوا اور پھر پہلا دھماکہ ہوا جس نے ریئیکٹر کے 1010 وزنی اسٹیل اور کنکریٹ کے ڈھکن کو فضا میں اچھال دیا۔ پہلے رات کے چند سیکنڈ بعد ایک اور بڑا دھماکہ ہوا جس نے مزید ایندھن اور گریفائٹ کو کھلی فضا میں بکھیر دیا۔ گریفائٹ آگ پکڑ چکا تھا اور اس کی روشنی رات کی تاریکی میں ایسی چمک رہی تھی جیسے کسی فیکٹری کی چمنی میں بھڑکتی آگ۔ یہ دھماکے محض میکینیکل یا کیمیاتی نہیں تھے، یہ ایک ایٹمی ریئیکٹر کا دل پھٹنے کی آواز تھی جو ماحول میں ریڈیو ایکٹیو ذرات کا طوفان پھینک رہا تھا۔ پریپیت شہر کے رہائشیوں نے ایک غیر معمولی نیلی روشنی دیکھی جو ریئیکٹر کے اوپر چمک رہی تھی۔ یہ روشنی دراصل آئونائزڈ ہوا تھی جو شدید ریڈیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ پلانٹ کے اندر موجود عملے نے پوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ کچھ ہی منٹوں میں پریپات فائر اسٹیشن سے پہلی گاڑی موقع پر پہنچی۔ لیفٹیننٹ ولادیمیر اونیکینو اور ان کی ٹیم نے بغیر کسی حفاظتی لباس کے آگ بجھانے کا کام شروع کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک عام آگ نہیں بلکہ ریڈیو ایکٹیو ایندھن اور گریفائٹ کی آگ تھی۔
इस वक्त प्लांट के इर्द गिर्द रेडिएशन लेवल तकरीबन 30,000 रेंटगेन फी घंटा तक पहुंच गया था, जबकि इंसान के लिए जानलेवा खुराक तकरीबन 500 रेंटगेन फी घंटा समझी जाती है। फिर भी फायर फाइटर पानी की नलियां पकड़े छत पर चढ़ रहे थे, ग्रेफाइट के टुकड़ों को हाथ से हटा रहे थे और धमाकों से पैदा होने वाली आग को बुझा रहे थे। रिएक्टर हाल में मौजूद इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स ने रिएक्टर की हालत जानने की कोशिश की। कुछ को यकीन नहीं आ रहा था कि रिएक्टर वाकई फट गया है, क्योंकि RBM के डिज़ाइन के बारे में ही कहा जाता था कि ये फट ही नहीं सकता। वो सोच रहे थे कि शायद ये महज कूलिंग सिस्टम में धमाका हुआ है। इसी गलतफहमी में इसने इब्तिदाई घंटों में कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। प्लांट्स के डायरेक्टर विक्टर बेरेखानोव और चीफ इंजीनियर निकोलाई फोमेन ने मॉस्को को इत्तला दी, लेकिन हादसे की शिद्दत को कम करके पेश किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सूरत हाल काबिल कंट्रोल है और रेडिएशन की मिकदार ज़्यादा नहीं। ये रिपोर्ट्स हकीकत से कोसों दूर थी। इस वक्त तक हवा में खारिज होने वाला रेडियो एक्टिव मवाद हिरोशिमा और नागासाकी बम धमाकों के मजमूई असर से कहीं ज़्यादा। हादसे के बाद इब्तिदाई घंटों में प्रीपेड के बासी मामूल के मुताबिक उठे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी शुरू करने लगे और बाजार खुल गए। किसी को मालूम न था कि वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से भरी हुई है। आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रानिशियम जैसे खतरनाक अनासिर। हादसे के 9 घंटे बाद मॉस्को से एक खसूसी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची, जिसमें एटमी तवानाई के माहिरीन, फौजी अफसरान और डॉक्टर शामिल थे। उन्होंने पूरी तौर पर एरिया का मुआयना किया और रेडिएशन लेवल देखकर हक्का बक्का रह गए। इसी टीम ने फैसला किया कि रिएक्टर को मजीद धमाकों से बचाने के लिए इस पर बोरोन, रेत और सीसा गिराया जाए। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर पायलट्स जान हथेली पर रखकर रिएक्टर के ऊपर परवास करने लगे और ये मवाद गिराया जाने लगा। प्रीपेड शहर से लोगों का इनखिला हादसे से तकरीबन 35 घंटे बाद शुरू हुआ। शहर में ऐलान किया गया कि ये सिर्फ आर्जी इनखिला है और लोग चंद ही दिन में वापस आ जाएंगे, इसलिए बेशतर लोग सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर निकले। लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी वापस नहीं आए। प्रीपेड आज भी एक खामोश वीरान शहर है जहाँ वक्त 1985 पर रुका हुआ है, और ये तो महज आगाज था। असल अलमिया अभी बाकी था, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव बादल सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं था। ये बादल मशरक़ी यूरोप, स्कैंडिनेविया और मगरबी यूरोप तक पहुंचा और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि एक मुल्क का एटमी हादसा पूरी जमीन को मुतासिर कर सकता है। हवा में बिखरी रेडियो एक्टिव ज़र्रात ने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि इंसानी सोच को भी बदल कर रख दिया था। हर गुजरते दिन के साथ साइंसी रिपोर्ट्स मजीद खौफनाक होती जा रही थी। माहिरीन ताबकारी इस बात पर मुत्तफिक थे कि चेरनोबिल के धमाके से खारिज होने वाली रेडिएशन का पैमाना तारीख में इससे पहले किसी एक हादसे में नहीं देखा गया था। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशंस जो सोवियत यूनियन के दूर दराज हिस्सों से लेकर मगरबी यूरोप तक फैले हुए थे, ऐसी रीडिंग रिपोर्ट कर रहे थे जो मामूल से हजारों गुना ज्यादा थी। तहकीकी टीमों ने जल्द ही इंकिशाफ किया कि धमाकों के वक्त रिएक्टर के अंदर तकरीबन 200 टन यूरेनियम और ग्रेफाइट का मिक्सचर था जो जलकर फिजा में फैल गया। ये ज़र्रात सिर्फ हवा में नहीं रुके बल्कि बारिश और हवाओं के साथ दूर दराज इलाकों तक पहुंच गए। स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी और बरतानिया तक ताबकार की मौजूदगी रिकॉर्ड हुई और ये सब बैनुल अक़वामी सतह पर तस्दीक शुदा डेटा है। साइंसदानों ने जब इब्तिदाई मॉडल्स तैयार किए तो एक तलख हकीकत सामने आई। इस हादसे ने न सिर्फ पूरी तौर पर असरात डाले बल्कि आने वाली दहाइयों के लिए माहौलियाती और जीनियाती खतरात पैदा कर दिए। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये असरात सदियों तक बरकरार रह सकते हैं, खास तौर पर इन इलाकों में जहाँ सीसम 137 और आयोडीन 131 जैसे तवील बिलउमर ताबकार अनासिर ज़मीन और पानी में बैठ गए थे। ये कोई क़ियासी आराई नहीं थी बल्कि लेबॉर्ट्री टेस्ट और ग्राउंड सैंपल से साबित शुदा तहकीक थी। इंसानी सेहत पर असरात का तज्ज़िया करते हुए डॉक्टरों ने नोट किया कि हादसे के बाद के महीनों में थायराइड कैंसर के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है, खासतौर पर बच्चों और नौजवानों में। बेलारूस और यूक्रेन के मुतासरा हिस्सों में इजाफा इतना वाज़ेह था कि आलमी इदारे सेहत ने बाज़ाबिता रिपोर्ट्स जारी की। इसके अलावा कई फायर फाइटर और प्लांट के वर्कर जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता था, हादसे के बाद चंद हफ्तों या महीनों में शदीद तबकारी बीमारी एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का शिकार हो गए। माशी तज्जियात भी कम चौंका देने वाली नहीं थी। सोवियत यूनियन ने इस हादसे से निपटने और मुतासरा इलाकों को साफ करने के लिए अरबों रूबल खर्च किए, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे जितना भी पैसा लगाया जाता वो वक्त को वापस नहीं ला सकता था। ज़मीन के और बस्तियाँ सब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस दौरान आलमी साइंसी बरादरी ने ताबकारी फैलाव के नक्शे तैयार किए जो आज भी रिसर्च के हवाले समझे जाते हैं। इन नक्शों में दिखाया गया कि किस तरह धमाके के बाद महज चंद दिनों में रेडोन, सीसम और देगर ताबकार ज़र्रात यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गए। ये आदाद व शुमार बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की साइंसी कमेटी UNSCEAR की रिपोर्ट्स में शामिल हुए जो तस्दीक शुदा और महफूज ज़राए में शुमार होती है। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली पहलू वो था
जो हम आंक नहीं दे सकती थी। जीनियाती सतह पर होने वाली तब्दीलियाँ। माहिरीन जीनियात ने दरियाफ्त किया कि दबकारी ने डीएनए में ऐसे नक्स पैदा किए हैं जो आने वाली नस्लों को मुंतकिल हो सकते थे। अगरचे इस मौजू पर कुछ पहलू अभी तहकीक के मरहले में हैं, मगर इब्तिदाई शवाहिद ने वाज़ेह कर दिया था कि चेरनोबिल सिर्फ एक हादिसा नहीं बल्कि एक ऐसा जहम था जो वक्त के साथ भी मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ेगा। ये तज्ज़िये इस हकीकत को उजागर करते हैं कि चेरनोबिल की कहानी सिर्फ इस रात के धमाके तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे सिलसिले का आगाज़ था जिसने साइंस, तिब, माईशत और इंसानियत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी बदले हुए मंजरनामे ने दुनिया को मजबूर किया कि वो तवानाई के हुसूल के अपने तरीक़ों और खतरात पर दोबारा गौर करें। चेरनोबिल सिर्फ एक हादिसा नहीं बल्कि इंसानियत, ताकत और जिम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन की कहानी है। एक लम्हे की गलती और गफलत ने लाखों जिंदगियों को बदल दिया, मगर इसी अंधेरे में इंसानियत की रोशनी भी नजर आई। इंजीनियर्स और आम शहरियों की कुर्बानियों ने हज़ारों जिंदगियां बचाई। ये सानहा हमें याद दिलाता है कि इल्म और ताकत के साथ शऊर और एहतियात लाजिमी है। चेरनोबिल आज भी खामोश है, लेकिन इसकी गूंज हमें सच्चाई, सबक और एहतियात की याद दिलाती है।